परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट इस महान जथेबंदी का जो चोण निशान है ਜਾਂ इस जथेबंदी का सिंबल कह लो उस नूं जारी करन वक्त और इस महान जथेबंदी के कारज पंथ के खेतर विच करन लई जो प्रोग्राम उलीके जा रहे हैं उन्हां बाबत इकत्तर होए बैठे हाँ। श्रोमणी अकाली दल की स्थापना 1920 विच होई और उस समय दे साडे बजुर्गां ने नौजवानों ने मातावां ने बच्चियां ने धन श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी की वसाई हुई महान नगरी श्री अमृतसर साहिब जी की पावन धरती ते मीरी पीरी दे मालिक धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साजे हुए तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जी की छत्र छाया हेठ बैठ के एक निर्णय लिया सी कि श्रोमणी अकाली दल की जथेबंदी की स्थापना असी करन जा रहे हाँ। जिस जथेबंदी का कारज खेत्र होएगा सब तो पहला गुरसिੱਖੀ धर्म का प्रचार और प्रसार करना, गुरधामां की मर्यादा अनुसार सेवा संभाल करनी और पंथक भावनावां की तर्जमानी करदियां होइयां दुनिया भर दे विच नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला ऐसे महान सिद्धांतां का प्रचार प्रसार करना और नाल नाल राजनीतिक खेत्र दे विच भी कौम नूं सुचज्जी सही अगवाई देनी और साडे ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ महान कुर्बानियां नाल बजुर्गों ਦੀਆਂ महान कुर्बानियां नाल श्रोमणी अकाली दल की जथेबंदी ने दुनिया भर दे विच पंथ लई बहुत वड्डे वड्डे कारज कीते और बहुत वड्डे संघर्ष इस जथेबंदी नूं करने पए। इस जथेबंदी के नुमाइंदियां ने कौम की खातर गुरु की खातर धर्म की खातर पंथ की खातर अपनियां कुर्बानियां भाव शहीदियां भी दित्तियां। जेलां दे विच सालों साल रह के लम्मा समा मौके दियां हुकूमतां दा जबर अपने तन उत्ते हंडाया और जिस दे फलस्वरूप ये जथेबंदी इतना विशाल इस जथेबंदी का दायरा बनिया और इस जथेबंदी ने इतनियां वड्डियां मल्लां मारियां कि श्रोमणी अकाली दल एक दिन पंजाब के तख्त ते भी राज करता रहा और दिल्ली के तख्त ते भी इन्हां दे नुमाइंदे राज करते रहे। पर अफसोस नाल कहना पैंदा लंबे समय तो जिहड़ी भावना नूं लै के इस जथेबंदी की स्थापना की गई सी उस भावनावां नूं पिठ दिखा के केवल राजनीति नूं मुख रखिया गया जिस कारण पंथ का बहुत वड्डा नुकसान होया और आने वाले समय विच भी जिसकी भरपाई करनी बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। पर मैं ये बेनती करनी चाहुंदा कि श्रोमणी अकाली दल नां दी जथेबंदी केवल राज भाग वास्ते नहीं बनी। श्रोमणी अकाली दल की जथेबंदी का ये मुख टीचा है, मुख मकसद है कि पंथक भावनावां की तर्जमानी करनी, सिक्खी दे प्रचार प्रसार लई लक बन के तुरना, धार्मिक खेत्र विच कौम नूं पंथ नूं जो चुनौतियां आ रही उन्हां दा डट के मुकाबला करना और उन्हां चुनौतियां नूं नजिठदे होए
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਔਰ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜੋ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਈਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਖੋਪਰਾ ਲੁਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲਾਲਚਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, 27 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਆਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਤ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਈਸਾਈਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਪਤਨ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਢੋਈ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਭਾਵਪੂਰਤ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਮ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਕੌਮ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰੇ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਕੌਮ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਔਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੂਪੋ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।